मतलब जिमें आशू चार्ज लेंदा ਉਹਦੇ 5-6 महीने बाद और इसलिए लाता कि जिन्ना भी गोलमाल होना घपला होना जे दुध की रखवाली ते बिला बैठा तो सुभाविक है बागड़ बल्ले नूं फिक्र कोई नहीं रहना कि काम सैट चलना। मैं सारा कागज दे दूँ जी थोड़े लिए। हाँ ये अड्ड है जी 85 करोड़ ये तो कला मैं हुण पहले 25 करोड़ मैं गिनाया थोड़े जसदेव दे जी का मोडस ऑपरेंडी भी यही है ये भी बाहर भजन की स्कीम च सी। ये तो जी हुण पेंडिंग है मंत्री साहब ने ठीक करते हो मगर जो कुछ लिखा ये तो फाइल के फैक्ट्स ने जिहदे खिलाफ एक पॉइंट कैप्शना ने आप लिखा होवे और जेड़ा जूनीयर मोस्ट अफसर होवे देखो CBC च लगता सीनियर मोस्ट अफसर एक बंदे नूं जिन्हों तुसी DFSC डिमोट करता है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ के सीनियर मोस्ट चार्ज दे के एक तरीके का CBC हैड क्यों लाता बनता ही नहीं सी गोलमाल करनी सी गड़बड़ करनी सी धांधलेबाजी करनी सी तदे ਉਹਨੂੰ चार्ज देता और कला एक चार्ज नहीं दिता 22/6/18 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ CBC ਦਾ ਹੈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4/1/19 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ट्रांसपोर्टेशन ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਚਾਰਜ और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ट्रांसपोर्टेशन ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ एक साल ते कितना खर्चा किया जाता 600 करोड़ कि जे ये बिला रखूगा ध्यान राकेश सिंगला इस महकमे का चार्ज फिर ही बागड़ बिल्ले को कुछ जाऊगा नहीं तो जाऊ कितों कैप्शना ने तो जब गल च गूठ दिता वो जो मर्जी लेटर जारी करा दो जब मंत्री को कोई हथ नहीं पा रहा मंत्री दे एडा कुछ प्रूफ सामने आ रहा कोई बोल नहीं रहा ते अफसर की तो मिली भुगत तो कितने ना कितने है मगर वॉज द मिनिस्टर स्लीपिंग मंत्री सुता पिया मंत्री नहीं समझ आ रही कि केड़ी चार्जशीट के खिलाफ है मंत्री का नहीं कोई फर्क पड़ता। एक मिनट CBC का हैड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्हें रखवाली करनी है सारी करप्शन की उन्होंने देती फिर 4/1/19 ਨੂੰ 600 करोड़ का लेबर का जोड़ा हर सालाना 4 साल का ला लो किन्ने बन के अमाउंट ऑलमोस्ट 2000 3000 2500 करोड़ आ वो सारा चार्ज इनू दे चुका फिर हले नहीं मामला सैट होया इनू फर्दर चार्ज दिता एक 4/1/19 ਨੂੰ दिता फिर दिता 20/2/19 ਨੂੰ इनू फर्दर एडिशनल चार्ज देता इंस्पैक्शन ऑफ ऑल क्रेट्स इन ऑल एजेंसीज हुण क्रेट का ये कोई 50 करोड़ का हर साल का परचेस होंदी है और क्रेटा का एडा वड्डा कपला है और इन्हें जेड़ा ये चार्ज लैके इन्होंने शो किया कि एक हरियाणे की कंपनी है ऑन कागज है हरियाणे की कंपनी जेड़े क्रेट दे रहे हैं मगर ये सिंगला जी असल च फरीदकोट तो आउंदे हैं और जिन्नियां कंपनियां उत्थे सप्लाई कर रही वो माड़ी क्वालिटी दीयां क्रेटां जिन्हों इन्हें चैक करनी है कार्रवाई करनी है ब्लैक लिस्ट करनी है मगर क्योंकि वो ये चेते दियां ने वो सारे एक तो पवन है जेतो डिस्ट्रिक्ट का फरीदकोट तो ते एक कोई गुप्ता जी ने कोटकपूरे दे फिर फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने तेनों पता होना चाहिए उन्होंने चार्ज देता सारा काम कंपनी हरियाणे की शो की है सप्लायर पिछों ये बन गए कली ये गल नहीं अगे जो होर भी आउंदा काम कि ये बंदा जिहड़ा ये राकेश कुमार सिंगला पॉइंटमैन है सारे कपड़ेबाजी का किसी तरीके की जे विजिलेंस का चीफ ही एडा वड्डा डाकू लग जाए जिहड़ा डिमोटेड होवे सीनियोरिटी दी धज्जियां उड़ा के जिन्हों लाया होवे उन्हें किस गल ते चैक रखना की रखना और एक आम नोन फैक्ट है कि जिन्नी भी करप्शन हले तो तुसी जे अज CBI की इंक्वायरी जिलेवार हो जाए मैं तुहानूं दावे नाल कह सकदा कि जो स्टॉक गोडाउनां 'च शो किया जा रहा वो स्टॉक गोडाउनां 'च है ही नहीं और जिस तरीके नाल जिन्ना मटीरियल देखो CC लिमिट सरकार लवे मटीरियल बाहर तो आवे जेड़ा 1000 रुपए ते लैके इत्थे 1800 का बिल कट के इत्थे लग्या होवे किसी ने उन्होंने चैक ना किया होवे मार किनू पई पंजाब के किसानों नूं जिन्हों 1800 का मिलना सी उन्होंने 1800 मिले नहीं और केवल ते केवल करप्शन करके 800-900 कुछ 4 अफसर रल के एक वजीर रल के कमाई करके कुछ छिल्लर वालियां ने इस वड्डे लैवल की करप्शन जिहड़ी उत्थे चल रही है
ये सारा थोड़े सामने लैके आए हैं। और मैनू हैरानगी होती है कि कला ये नहीं जे अज इंपोर्ट सिंगले दी और एक ਇਹਦਾ हाँ सच वेरी इंपॉर्टेंट ਇਹਦਾ लिंक किहदे नाल है कि ਇਹਦਾ होर एसोसीएट कौन है, तू जानता होएगा मेरा भी अपना विशाल जी। और राजदीप है एक बहुत चर्चित एक राजदीप है खन्ने तो ਜਿਹੜਾ गुरकीरत कोटली नाल शराब कांड च भी आया सी। ਉਹ राजदीप ਦਾ फोन नंबर है 9815500005। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਡਿਮਾਂਡ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਦੇਵ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਿਕਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 80 ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ। और राजदीप भी जोड़ा है वो भी पता लगता कनेडियन सिटीजन है, वो भी नहीं लभना थोड़ा। जिमें जसदेव नहीं लभ्या उस तरह सिंगला नहीं लभना, उस तरह राजदीप नहीं लभना, फिर लभते रहो। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਅਪ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਘੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੈਕਿੰਗ और पासपोर्ट सैकिंग ऑफ मिनिस्टर और पासपोर्ट जब्त होना और इन्होंने लोगों को रोका जाए, नहीं तो जसदेव वांगू ये भी नहीं लभने। और मुड़ के आशू ने भी कह देना कि आ दिमागी संतुलन बिगड़िया सी ते काम इन्हें तो मुका देनी इन्होंने। जिस तरह तुसीं किहा इस तों पहलां जिहड़ा घट दा सीजन भी आ के गया, ये कागज इन्हां नूं करदी आ जिहड़ा ओह मंडियां दे विच जिहड़ी लोडिंग अनलोडिंग दी बड़ी प्रॉब्लम आई ते आड़तीआं तों मनमाने जिहड़े रेट सीगे ओह वसूले नहीं गए। FIR डिटेल कहा मेरे कागज जड़ती बाकी ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ फोटो भेज दूँ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਮਨਮਾਰਜੀ ਦੇ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆੜਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ देखो लोडिंग एंड अनलोडिंग का सारा ही कब्जा राकेश सिंगले के थ्रू कई कांग्रेसी ने अपने हक से लिया होया। रेट भी ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, रल मिल के करप्शन हो रही है। ਇਹਦਾ रौला आड़तियां ने सब ने समय समय नाल पाया, मगर रिजल्ट जीरो रहा। मैं बार बार कह रहा ਇਹਦੇ 'ਚ एक घपला नहीं, एक तो स्टॉक का गोदामां का ट्रांसपोर्ट का करेटा का गनी बैग्स का लेबर का
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਡੀ ਤੇ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈ 1000 ਦੀ ਆ, ਬਿਲਿੰਗ 1800 ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਆਕਾ ਨੇ AICC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ, ਔਰ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਆ ਠੋਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ, ਰਾਧੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ 22/9/2017 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 22/9 ਦੀ ਕਰਕੇ 24/9 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। KP ਸਿਨਹਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ KP ਸਿਨਹਾ ਤੈਨਾਤ, ਕਿਉਂ ਖੇਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਮਝਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰੂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਧੇ ਰਮਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਲੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਗੋ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਨੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਅੱਡ ਵਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਹਲੇ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਲੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੜੀ ਪਾੜ ਜੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਬਾਰੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲੀਆਂ ਠੋਕੀ ਜਾਊ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਹਬ ਹੋਣਾ ਪਊ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਧੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਹਿਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜਦ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ PC ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਵੀ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦੂ।
ਜਿਹੜਾ ਪਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। सर सुखबीर जी ने एक ट्वीट किया था चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर। हाँ जी। उन्होंने कहा था कि मैं मिनिस्टर से मिला हूँ और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है, उनके स्पोक पर्सन का, कि सुखबीर बादल जी ने होम मिनिस्टर से मिलकर इस तरह की कोई बात ही नहीं। देखो आए मिले है कि नहीं मिले है, चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखा, ये सुखबीर जी कैन बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। मगर श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड अज नहीं, बड़े लंबे समय तो स्पष्ट है कि चंडीगढ़ साडा, चंडीगढ़ ते कोई फैसला होवे वो पंजाब दा, पंजाब नूं पुछ के ही हो सकता। और पंजाब ने पहले मैं समझदा है कांग्रेस की कमज़ोरी रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी अज दे समय च कांग्रेस है। चंडीगढ़ च पंजाब दे हक्कां दी रखवाली करनी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का जो अज मौजूदा चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनती है। मगर किते ना किते बहुत वड्डी कमी रही है कि ये साजिशां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ शुरू ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾजिशां फिर शुरू हो रही ने। इस ਲਈ चीफ मिनिस्टर शुड इंश्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी तरीके का भी दखल साडे चंडीगढ़ के मसले च ना दे सकन, और चंडीगढ़ के फैसले जो रेशो बनी है 60-40 ਉਹਦੇ हिसाब नाल पंजाब ही करे, होर कोई ना करे। थैंक यू।